اب بنیادی طور پہ کوئی بھی حملہ سعودی عرب پہ اگر ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی ملک کرتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اگر بھارت جیسا شیطانی ملک کوئی شرارت کرتا ہے اور کوئی بھی ملک میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ جو ہے وہ سعودی عرب پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے۔ پاکستان کی بہرحال ایک جو اچھے تعلقات شروع سے رہے ہیں سعودی عرب سے وہ تو ہیں، لیکن ہماری ایک ایموشنل، ایک مذہبی، ایک جذباتی اٹیچمنٹ بھی سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اللہ کا گھر اور مدینہ منورہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر وہ وہاں پہ موجود ہے، اور جب سعودی عرب کی حفاظت ہم کرتے ہیں تو پھر ڈائریکٹلی اس میں مکہ اور مدینہ جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ بھی پاکستان کے اوپر آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عبداللہ اور میں ہوں عبداللہ قاضی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے نیوٹرل اور لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ فی الوقت جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے جناب، سب سے بڑی خبر پاکستان میں اس وقت یہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہیں، اور سعودی عرب کا ان کا ایک بہت کامیاب دورہ ہوا ہے جہاں پہ ایک معاہدہ ہوا ہے جس کو ایک بیسیکلی ڈیفنس ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسیکلی ہے کیا، اس کے کیا کیا فائدے پاکستان کو ہو سکتے ہیں، ماضی میں جو معاہدے ہوئے پاکستان کے ڈیفرنٹ ممالک کے ساتھ اس سے یہ کس طرح منفرد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ایک اکنامک کرائسس پاکستان میں رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی ایک قرضے میں چلنے والی معیشت ہے۔ دنیا میں ہمیں ایک انڈر ایسٹیمیٹ ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے، پاکستان اس کا جارحانہ جواب دیتا ہے، پاکستان جنگ جیتتا ہے، اور وہ ممالک یعنی جن کی رائے پاکستان کے بارے میں یہ تھی کہ یہ تو ایک اکنامکلی سپریسڈ کنٹری ہے تو یہ لوگ کس طرح سے اپنا دفاع کریں گے یا ان کی کیا ورتھ ہوگی، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں یار کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ، لیکن اگر بات کریں گے اسلحہ بارود کی تو وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے پورا۔ پوری دنیا میں پاکستان کو عزت ملتی ہے، پاکستان جو ہے وہ نگاہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور ہم سڈنلی دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ممالک ہیں ان کا جو رویہ ہے ہمارے ساتھ وہ بہت بدل جاتا ہے۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جو کہ ایک اینٹی پاکستان کہہ لیں، ایک اینٹی مسلم آدمی ہمیشہ سے ہو رہا ہے، اس کا رویہ پاکستان کی طرف بدلتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دیگر ممالک ہیں جس میں ٹرکی ہے، جس میں ایران ہے، جس میں سعودی عرب ہے، وہ سب لوگ بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ایک ایسا کام کیا کہ جس سے شاید کوئی امید نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان اس طرح سے اپنا دفاع کر پائے گا۔ اس کے بعد سعودی عرب میں یہ بات تو شروع ہو گئی تھی کہ ہمیں پاکستان کی جو فوجی اور اس کے علاوہ جس طرح ہماری ایئر فورس کو آپ نے دیکھا، جو ہماری دفاع کے حوالے سے صلاحیات ہیں تمام ممالک جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں کسی نہ کسی طرح۔ ہوتا یہ جناب کہ سعودی عرب میں یہ بات شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس پہ کام شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ جو ہے کوئی جوائنٹ وینچر جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے بعد جب یہ اس کو ایک دم سے یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ قطر کے اوپر جو ہے اسرائیل کر دیتا ہے حملہ، اور قطر جو ہے وہ امریکہ کے بہت کلوز رہا ہے شروع سے۔ قطر نے اپنی جگہ بھی دی امریکہ کو اپنے اڈے بنانے کے لیے، اور امریکہ کے اڈے قطر میں موجود بھی ہیں۔ تو سعودی عرب یہ سوچتا ہے قطر جو کہ امریکہ کے اتنے قریب رہا ہے اگر وہ محفوظ نہیں ہے اسرائیل کی جہریت سے تو پھر سعودی عرب محفوظ ہے یا نہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے۔ اچھا، یہ جو جتنی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی سٹوری لے کے آیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پراپر ریسرچ کے بعد مختلف جگہوں سے چیک کرنے کے بعد کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ ایک دم سے یہ ایک معاہدے کی بات ہوتی ہے اور یہ معاہدہ ہوتا ہے اور پھر ایک دھوم دنیا میں مچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک دم سے نہیں تھا، چیٹر آف دی ٹاؤن یہ پہلے سے تھا جب سے پاکستان نے جنگ جیتی انڈیا سے۔ قطر کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا اس کے سعودی عرب نے یہ ایک رزلٹ اخذ کیا کہ نہیں یہ تو پائی کم میں رولج۔ اس کے بعد پھر پاکستان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ سعودی عرب کے لیے کرتا ہے جس کے مطابق بیسیکلی جو ہماری افواج ہیں وہ میوچرلی اب کنیکٹڈ ہیں۔ سادے الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان جو ہے سعودی عرب میں کسی قسم کا بھی کوئی دفاعی مسئلہ سعودی عرب پہ ہوتا ہے، ان کو اٹیک کرتا ہے اسرائیل یا کوئی اور ملک، آپ کو پتہ ہے کہ اٹامک پاور بھی نہیں ہے سعودی عرب، تو اس کو پاکستان کی تمام تر افواج، پاکستان کا تمام تر اسلحہ بارود صلاحیات اور پاکستان کے جو اٹامک ریسورسز ہیں سب سعودی عرب کو اویلیبل ہوں گے۔ یعنی جس طرح ہم پاکستان کے لیے یہ ریسورسز یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سعودی عرب کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے، یعنی ان کو ایک انسٹنٹ سیکیورٹی کور مل جاتا ہے یہ معاہدہ کرنے کی صورت۔ پاکستان کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ چیز دنیا کو ثابت کر کے دکھائی ہے کہ اگر ہمارے بھی کوئی اٹیک کرتا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں چائنا نے سپورٹ ضرور کیا ہے، دیگر ممالک نے بھی سپورٹ کیا ہے، لیکن ہمیں اس طرح جو ہماری فیلڈ فورس ہے جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ ٹاپ آف دا لائن لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے آرم فورسز کے، آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے جو بھی لوگ ہیں وہ سب مہارت رکھتے ہیں اور بھرپور مہارت رکھتے ہیں اپنی ریسپیکٹیو فیلڈز میں۔ پاکستان کو
बेसिकली जो फायदा होगा वो इकोनॉमिक फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए पैसे मुल्क चलाने के लिए। अब वो पैसा किस तरह पाकिस्तान में आएगा, उसकी बहुत सारी जो है वो शक्लें हो सकती हैं। जिस तरह सऊदी अरब जो है वो बहुत सारे कारोबार पाकिस्तान में शुरू करेगा। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि अरामको एक कंपनी है जो पाकिस्तान में आई है, और ये भी इनिशिएटिव जो है ये सऊदी अरब की जानिब से था, क्योंकि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और ऐसे मौके पैदा करना चाहते थे जिससे रोजगार के मौके पाकिस्तान में दिए जा सके या रोजगार फराहम किया जा सके। तो अब बुनियादी तौर पे कोई भी हमला सऊदी अरब पे अगर होता है और वो कोई भी मुल्क करता है तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह अगर भारत जैसा शैतानी मुल्क कोई शरारत करता है और कोई भी मुल्क मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखता है तो वो पाकिस्तान पे हमला जो है वो सऊदी अरब पे हमला कंसिडर किया जाएगा। एक और पॉइंट जो इसमें बहुत अहम है वो ये है कि पाकिस्तान की बहरहाल एक जो अच्छे ताल्लुकात शुरू से रहे हैं सऊदी अरब से वो तो हैं, लेकिन हमारी एक इमोशनल, एक मजहबी, एक जज्बाती अटैचमेंट भी सऊदी अरब के साथ है। उसकी वजह यह है कि मक्का मुकरमा अल्लाह का घर और मदीना मुनव्वरा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर वो वहां पे मौजूद है। और जब सऊदी अरब की हिफाजत हम करते हैं तो फिर डायरेक्टली उसमें मक्का और मदीना जो है उसकी हिफाजत का जिम्मा जो है वो भी पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये मायदा जो है ये किया गया है और उसमें कौन कौन सी चीदा बातें हैं। उसमें देख लें सबसे पहले जो कंबाइंड ट्रेनिंग सेशंस होंगे। कंबाइंड ट्रेनिंग सेशंस का मतलब है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो सऊदी अरब की फौज को ट्रेन करेगी प्रॉपर, जहां जहां पे उनको लगेगा कि कमी है और जहां जहां पे उनको लगेगा कि यहाँ पे मामलात बेहतर बनाने की जरूरत है, उन मामलात को जो है वो बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशंस पाकिस्तान की फौज जो है वो सऊदी अरब के लिए देंगी। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग का। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, चाहे वो ISI है, MI है, IB है, नॉर्मली ज़ाहिर ISI की बात की जाती है तो वो दुनिया की सबसे एफिशिएंट एजेंसीज में हमारा शुमार होता है। तो जिस तरह हम पाकिस्तान के लिए काम कर रही होती है हमारी एजेंसीज कि पाकिस्तान के कोई एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी ना हो, कोई ऐसा प्लान ना बनाया जा रहा हो जिससे पाकिस्तान को नुकसान देना मकसूद हो और वो फिर जो है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है अगर ऐसी कोई चीज हो। उसी तरह अगर सऊदी अरब के लिए उसके हवाले से कोई दुनिया में कोई ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिससे सऊदी अरब को नुकसान होगा या एंटी सऊदिया कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की जाती है, तो जिस तरह एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज पे हमारी एजेंसीज नजर रखती थी, अब एंटी सऊदिया एक्टिविटीज पे भी वो नजर रखेंगी। और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है ये बहुत इसका फायदा होगा सऊदी अरब को। उसके बाद जनाब अगर हम आगे आ जाते हैं तो डिफेंस प्रोडक्शन, यानी पाकिस्तान के आप देख लें कि जो हमारे लड़ाका तैयारे हैं, जो मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास जो असला है, बारूद है, और फिर उन असला बारूद को इंप्लीमेंट करने के लिए जो लोग हैं वो काबिल तरीन लोग हैं। हमारा ये जो जितना भी डिफेंस प्रोडक्शन है, जो हमारे असला जितना भी है, ये अवेलेबल होगा सऊदी अरब को भी एट द सेम टाइम। उसके बाद जनाब इसमें एटॉमिक पावर और इकोनॉमिक पावर, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद जो है जाहिर अगर वो कर सकता है तो वो इकोनॉमिक तरीके से कर सकता है कि पाकिस्तान को पैसों की मद में जो है वो फायदा पहुंचे। जब हम देखते हैं कि जब से ये जंग हुई है पाकिस्तान को एक इनफरादी जो है वो एक हैसियत मिली है पूरी दुनिया में, तो इससे मिडल ईस्ट और जो साउथ एशिया उसकी जो इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में वो बढ़ गई है बहुत। वो इंपॉर्टेंस जो अमेरिका की थी, इसराइल की थी या दीगर ममालिक की थी, हमारी नजर में नहीं, दुनिया की नजर में, कि उनको लगता था कि वो मतलब दे आर द ओनली वंस, ठीक है, और उनको शायद कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई उनका नेमो बदल जो है वो तैयार नहीं हो रहा। हमारा जो खित्ता है एशिया का, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एशिया के अंदर चाइना भी मौजूद है और चाइना जो है वो यानी कि अपने आप को वो इस लेवल पे लेके जाना चाहता है कि आने वाले कुछ अरसे में वो एक सुपर पावर हो। पाकिस्तान को एक और जो बहुत बड़ा एज हासिल है जिससे सऊदी अरब फायदा ले सकता है, वो ये एज है कि पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, टर्की के साथ, उसके बाद अमेरिका के साथ इस वक्त पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। अब हमने हमेशा से ये चीज देखी है कि ईरान और सऊदिया का हमेशा से एक कंफ्लिक्ट रहा है, दो के वो कंफ्लिक्ट जो है वो कोई सियासी कंफ्लिक्ट नहीं था, वो एक मजहबी लेवल का कंफ्लिक्ट था। बेसिकली ईरान में जो अहले तशी कम्युनिटी है वो ज्यादा है वहां पे, और सऊदिया में आप अहले हदीस या वहाबी स्कूल ऑफ थॉट कह लें वो ज्यादा है वहां पे। तो इनकी जो राइवलरी है, इनकी जो मजहबी डिफरेंसेस हैं, उनकी वजह से इनमें हमेशा बहुत स्वेर किस्म के इख्तलाफात रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात दोनों से बहुत अच्छे हैं, ये एक बहुत बड़ा फायदा है जो सऊदी अरब को होगा। उसके बाद जनाब अगर हम बात करते हैं भारत के हवाले से, भारत को जो है वो बहुत यानी कि वहां पे उलझन शुरू हो गई है, और उनके जो वजारत दाखिला है वो कहते हैं जी कि हम सऊदी और पाकिस्तान का ये जो मायदा है इसको हम तमाम तर एंगल से जो है वो देख रहे हैं। मतलब कि उनके जो वजारत दाखिला, वजारत खारजा के जो
नुमाइंदे थे वो कहना ये चाह रहे थे कि हम ये देख रहे हैं कि 9.5 हो की रही है, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सब कुछ हुआ और बहुत कम दिनों में हुआ। और फिर जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया वजीर आजम पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब को, यानी एक तो हम देखते हैं कि जब भी कोई वीआईपी फिगर आता है उसको जिस तरह ऑन रोड प्रोटोकॉल दिया जाता है, गाड़ियां उसके साथ होती हैं और जो मेन फिगर होता है आपका वजीर आजम होता है उसको बहुत सारी गाड़ियों ने हिसार में लिया होता है, तो उस तरह एयर प्रोटोकॉल मिला वजीर आजम शहबाज शरीफ को। ये एक ऐसी रवायत सेट हुई है जो इससे पहले आपको कहीं पे नजर नहीं आती। अच्छा, वो एयर प्रोटोकॉल क्या है कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब की हदूद में एंटर होते हैं तो 7 लियाका तैयारे जो है सऊदी अरब के वो हिसार में ले लेते हैं वजीर आजम पाकिस्तान के तैयारे को और उनको एक एयर प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये अपनी अहमियत है इसकी, क्योंकि इससे पहले किसी वजीर आजम को इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। तो अगर आज पाकिस्तान को ये इज्जत मिल रही है, ये प्रोटोकॉल मिल रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को वैल्यू मिल रही है, तो उसकी वजह है पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ जंग जीतना। यानी इस वक्त अमेरिका जो है वो भी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल अलाइन है, चाइना पाकिस्तान के साथ अलाइन है, जहां पे जाते हैं हमें इज्जत मिलती है, हर मुल्क चाह रहा है। मैं एक फॉरेन ऑफिस में किसी जगह बैठा हुआ था तो मुझे उन्होंने बताया कि यार ये तो अभी स्टार्ट है, और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के साथ इस तरह के मायदे करना चाह रहे हैं, और फिर एक इस्लामिक जो ममालिक है उनकी एक फोर्स जो है वो बनाने के ऊपर काम हो रहा है, जिसको इंशाल्लाह पाकिस्तान हेड करेगा इन फ्यूचर। इससे बड़ी कौन सी इज्जत हो सकती है? हमें इकोनॉमिकली भी जो फायदा होगा, जो पैसा आएगा, हाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो पैसा आवाम के ऊपर लगे और अल्टीमेटली लगेगा भी। तो इसी तरह मामला और हालात जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। पाकिस्तान का सोचें, कोई लीडर भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।